الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن. يسعدني في هذه الليلة الطيبة المباركة التي حقيقة تجمل بكم أحبتي في الله، ونأنس بدعواتكم ودعمكم، ومن البشائر الجميلة أحبتي في الله التي يعني تحلق معها وتسعد بها وتفرح بها نفس كل إنسان مسلم ما يتحقق من إسلام الكثير بعد كل حلقة. إلى هذه اللحظة يعني من بداية البرنامج في دورتي هذه أحبتي في الله أسلم قرابة 600 شخص بين رجل وامرأة، وهذا ما كان ليتم إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم بدعمكم أحبتي في الله وجهودكم المباركة وجهود الدعاة، نسأل الله أن يوفقهم استعملهم في طاعته. على سبيل المثال قبل 3 ليال تقريبا كنت مع أحد الدعاة الذي كان معنا في الحلقة الأخيرة، وكانت من الجالية السريلانكية، وقال لي بشارة جميلة جدا. قال أسلم أنا عندي فقط عند داعية واحد أسلم خلال تقريبا 4 أيام أو 5 أيام أكثر من 35 شخص عن طريق الاتصالات، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. بل قال لي جملة جميلة جدا، قال من نهاية البرنامج يعني بعدين انتهينا وانصرف من القناة وأنا في الطريق بالسيارة من السيارة حتى وصلت إلى المكتب، وهذا داعية خورشيد مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة، يقول أسلم عندي فقط في هذه الفترة البسيطة 5 أشخاص عن طريق الاتصال كانوا يتصلون وأشرح لهم وكانوا يتابعون الحلقة. فنحمد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم الإخلاص والثبات حتى نلقاه. أحبتي في الله، أنا أجدد التذكير لكم هذه الليلة سنكون يعني بالجالية أو باللغة النيبالية. إذا كان عند أحد منكم أحد من يتحدث وتحت يديه من أحد من يتحدث بهذه اللغة، أو تعرفون أحد عنده أحد من الأخوة والأخوات النيباليين، يتصل عليه مكفولة أو هو يتصل عليه مباشرة ويذكره أن يتابعنا في الدقائق القادمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية ويفتح بصائر قلبه ويهديه لدين الإسلام. أيضا ستظهر أرقام الدعاة بلغات مختلفة لمن أراد حقيقة الاتصال بعد البرنامج وأثناء البرنامج على الدعاة الذين خارج الاستوديو أو مع المشايخ الكرام الذين معي في الاستوديو، يتصل عليهم من الأرقام التي ستظهر في أسفل الشاشة. سيظهر رقم أيضا الآن ستظهر الأرقام، أيضا سيظهر رقم الاتصال لمن أراد نطق الشهادة على الهواء، فسيظهر الرقم، يعني من أراد أن يسعدنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعده في الدارين. أنا أذكر الأخوة والأخوات الأكارم، يعني من أراد أرقام الدعاة بكل اللغات أو أراد الحلقات الماضية أن يتابع حساب معا لدعوة العمالة، حساب معا لدعوة العمالة، فيها حقيقة الخير كثير والفائدة الكثيرة، والقائم عليه أخونا عبد الوهاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر، وهو حقيقة شريان من التاج في هذا البرنامج، نسأل الله أن يوفقه ويسدده. أنا أذكركم أحبتي بالله مجددا هذه الليلة ستكون باللغة النيبالية. معي ضيفنا وحبيبنا وأخونا الشيخ ضمير عباس من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة. هلا أبو رياض، حياكم الله، جزاكم الله خير. الحمد لله، الله يبارك فيك ويسلمك في طاعته. أيضا الله يتقبل منك ويجزاكم الإخلاص. الشيخ أبرار من مكتب الدعوة في الخبر، نقول مكتب هداية في بداية. حياكم الله. الله يبارك فيك، نشكر لك حضورك وتعنيك، وبارك الله في جهودكم. الله يجزاك الخير ويبارك فيك. نشكر لك حقيقة حضورك وتشريفنا في هذه الليلة، ولك والأخوة في المكتب دعائي وحبي وتقدير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم المباركة. سنبدأ أحبتي في الله هذه الحلقة مستعين بالله سبحانه وتعالى. أبدأ من ضيفنا أبو رياض لأنه على اليمين، طبعا نسأل أن نجعل الجميع من اليمين. أبو رياض قضية هامة دائما نجعلناها قضية أساسية ننطلق منها في برنامج، بل هي حقيقة أهم قضية في هذا الكون، ألا هي قضية التوحيد والتي ظل فيها كثيرة من الناس. فماذا عند الشيخ ليتحفنا هذه الليلة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिलो मलाई यो खुशी छ कि म तपाईहरूको सामुन्ने आफ्नो जीवनको खास उद्देश्य
के हो यसको विषयमा म बताउन चाहन्छु। यो संसारमा सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामीहरूलाई आफ्नो उपासना वन्दनाको लागि जन्माएको, रचनामा लाएको। एउटा मानवको कर्तव्य हो कि आफ्नो जीवनमा सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाहेक अरू कसैको उपासना वन्दना नगरोस्। हामीहरूको जीवनको खास उद्देश्य यो हो कि आफ्नो जीवनमा एक ईश्वर, एकेश्वरवाद, यसैलाई अरबीमा भन्छन् इफरादुल्लाह फिल इबादा, यानी पूजा पाठमा सत्य ईश्वर अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई नपुज्ने। तर अधिकांश मानिसहरू शैतान भूतको धोखामा आएर बेग्ले बेग्ले अनेक वस्तुहरूलाई आफ्नो पूज्य बनाएर, पूज्य ठानेर पूजा गरिरहेका छन्। जसरी कि सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पहाड़, पर्वत, अरू यस्तै खालका धेरै कुराहरूलाई आफ्नो पूज्य बनाएर यसको पूजा गर्छन्। यो कुरा सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। अल्लाह तआलाले मानिसलाई जन्माएपछि, रचनामा लाएपछि जब मानिसहरूको भित्र बिगाड आयो तो अल्लाह तआलाले समय समयमा आफ्नो सन्देष्टा, ऋषि मुनि पठाउनु भयो। सन्देष्टाहरूको काम के थियो कि मानिसहरूलाई सत्य मार्ग दिखाउँदै थिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले आफ्नो अन्तिम ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएका छन्, या अय्युहन्नास उअ्बुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे संसारमा बस्ने मानिसहरू, तिमीहरू आफ्नो सत्य ईश्वर, आफ्नो सत्य प्रभुको उपासना वन्दना गर, जोले हामी सबैलाई रचनामा लाएको, हामीहरू भन्दा अघि पनि रचनामा लाएको। यदि हामीहरू उहाँ बाहेक अरू वस्तुहरूलाई पूज्य ठानेर बनाएर पूजा गर्छन्, ढोग्छन्, उहाँलाई कहिले पनि खुशी लाग्दैन। उहाँले कहिले पनि यो जीवनपछि, मरेपछि परलोक जीवनमा उहाँले कहिले पनि हामीहरूलाई स्वर्ग प्रदान गर्दैनन्। सत्य ईश्वरले दुईटा कुरो बनाएका छन्। स्वर्ग र नरकको रूपमा हुन्छ। मानिसको जीवन पछि, मृत्यु भएपछि यदि उसको जीवन, उसको कर्म राम्रो तरिकामा थियो, सत्य ईश्वरको पूजामा थियो, सत्य ईश्वरको पूजा बाहेक अरू कुनै वस्तुको पूजा गरेको थिएन, उसले आस्था र विश्वास गरेको थिएन भने सत्य ईश्वर खुशी भएर उहाँलाई स्वर्ग प्रदान गर्छन्। यदि यस्तो थिएन भने अनेकहरूलाई पूज्य बनाएर बेग्लै बेग्लै वस्तुहरूलाई पूजेपछि यस्तै जीवन बिताइदियो भने सत्य ईश्वर रिसाएर उलाई नरकमा फालिदिन्छन्। यसपछि हामीहरूलाई स्वर्गलाई प्राप्त गर्नुको लागि सत्य ईश्वरलाई चिन्ने, उहाँको अदृश्य कुराहरूमाथि विश्वास गर्ने र उहाँले आफ्नो सन्देष्टाहरूद्वारा जुन कुराहरू हामीहरूसम्म पुर्याएका छन् त्यो सबै कुराहरूमाथि विश्वास गर्ने। यो कुराहरू के हो, इन्शाअल्लाह एकछिनपछि यो सबै कुरा आउँछ, तपाईहरूको सामुन्ने कुरा आउँछ। सबभन्दा पहिलो म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीहरूलाई आफ्नो जीवनमा एकेश्वरवाद, एक ईश्वर अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई नपुज्नु, यसैमा नै हामीहरूको मुक्ति हो। हामीहरूको मुक्ति हो। कुनै पनि मानिस आफ्नो सत्य ईश्वरको उपासना वन्दनामा यदि साझी बनाएन भने मरेपछि उसलाई आनन्द हुन्छ, स्वर्ग मिल्छ। यसैले स्वर्ग प्राप्त गर्नको लागि हामीहरूलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ, सत्य ईश्वर माथि विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले जुन कुराहरू पठाएको त्यो सबै कुराहरूमाथि विश्वास गरेर यसै अनुसार जीवन बिताउनुपर्छ। फेरि सत्य ईश्वर हामीसित खुशी भएर स्वर्ग प्रदान गर्छन्। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारक अल्लाह फीक। शेख अब्रार, मदाम القضية لا زلنا في محور هذه القضية الهامة، قضية التوحيد. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر أئمة التوحيد قولهم أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد قال الرب سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني وردت في الكتاب الكريم أن من لم يحقق التوحيد دخل النار، ومن حقق التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى مؤمنا متيقنا دخل الجنة. فهل عندك إضافة حول هذه القضية يحتاجها المشاهد الكريم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मद وعلى آله وصحبه अजमईन। अम्मा बाद, हाम्रा प्रिय नेपाली साथी भाई
दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण दर्शक साथीहरू, आज तपाईहरूको अगाडि हामी आफ्नो भाषामा नेपालीमा केही आध्यात्मिक कुरा राख्दा हामीलाई खुशी महसुस हुन्छ। अहिले भर्खर तपाईले हाम्रो साथी भाइ शेख अबु रियाजबाट सुन्नुभयो कि वास्तवमा मानिसको जीवनमा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो जुन छ नि त्यो एक ईश्वरवाद हो। किनकि अल्लाह तालाले हाम्रो जन्म नै त्यसै कारण गर्नुभएको छ। अल्लाहले भन्नुभएछ कुरानमा, वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्सा इल्ला लियअबुदुन। यो हाम्रो जन्मको उद्देश्य हो। र म यो कुरो यहाँ परस्ट भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा हामी सम्पूर्ण मानिसले एउटा मानिसको नाताले आफ्नो उद्देश्य हामीले बुझ्नुपर्छ कि अल्लाहले ईश्वरले हामीलाई किन यो संसारमा जन्म दिनुभयो, के कारण छ हाम्रो। आज यो संसारमा कुनै पनि चीज निरुद्देश्य छैन, बिना कारण ईश्वरले अल्लाहले बनाएको छैन। मानव एउटा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, सबभन्दा उत्तम हामी भन्छौं आफूलाई, किनकि हामी जस्तै कोही पनि छैन। एउटा राम्रो तरिकाले अल्लाहले ईश्वरले हामीलाई जन्म दिनुभयो र कारण के छ भने हाम्रो श्रेष्ठताको कारण के हो कि हामी एउटा चेतनशील प्राणीमा आउँछौं। हामीमा सोच्ने विचार गर्ने क्षमता छ, हामीमा बुद्धि छ जुन अरू प्राणीमा छैन। त्यसले गर्दा साथीहरू हाम्रो जिम्मेवारी पनि धेरै छ। तपाईको महत्व जति छ त्यो महत्वको हिसाबले तपाईको जिम्मेवारी पनि बढ़िरहेछ र त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा अल्लाह तालाले जुन यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ईश्वर हो, अल्लाह हो, यो सम्पूर्ण कुरो अल्लाहको हातमा छ। उसले हामीले जन्म दियो, संसार बनायो, यो आकाश, सूर्य, चन्द्रमा सबै हामी हेरिरहेछौं। यो सबै ईश्वरका प्राणी हुन् र हामी पनि ती प्राणी मध्ये एउटा ईश्वरका सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुन्। र हाम्रो उद्देश्य के हो? ईश्वरको पूजा, ईश्वरमाथि विश्वास गर्ने। यो संसारमा एक ईश्वर बाहेक कोही पनि छैन। अल्लाह एउटै छ, ईश्वर एउटै छ, ऊ बाहेक कोही पनि पूज्य छैन। हामी सबैले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, अरू कुनै धर्म र जातिको कुरो छैन। मानवताको हिसाबले पनि यदि हामी विचार गरौं कि ईश्वरको कति कृपा र उपकार छ हामी माथि, उसले कुन तरिकाले हामीले जन्म दियो, 9 महिना आमाको पेटमा गर्भको अवस्थामा, कसले हामीलाई खाना खुवायो, कसले हामीलाई त्यो सबै कुरोको व्यवस्था गर्यो, त्यो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्छ। जन्मेपछि हामी ठूलो भइहाल्छौं, बढ्दै जान्छौं, एउटा बच्चा जन्मन्छ, हुर्कदै जान्छ, पैसा तिरेर त भयो छैन कि कुनै हस्पिटलमा पैसा तिरेर अब त्यो बच्चा 1 महिनाको भयो, 2 महिनाको भयो, सित्तैमा सबै कुरो हुँदै गइरहेछ हुन्छ र त्यो ईश्वरको कृपा हो। त्यसले गर्दा ईश्वरलाई हामीले राम्रो तरिकाले चिनेर उहाँमाथि विश्वास गरेर र एउटै ईश्वरलाई पुज्नुमा हाम्रो सफलता छ। यदि हामी अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई पुज्छौं, कुनै सूर्यलाई, चन्द्रमालाई, आफूले बनाएको कुनै मूर्तिहरूलाई अथवा जुन वस्तुलाई पनि, त्यो हाम्रो लागि लाभदायक हुँदैन। त्यसमा हाम्रो धेरै घाटा हुन्छ र यो जीवनपछि जुन अर्को जीवन आउँछ, परलोकीय जीवनमा हामीले सफलता मिल्दैन, यो संसारिक जीवनमा पनि र आउने जीवनमा पनि। त हाम्रो यो के छ भने एउटा इस्लामको उपदेश पनि यही हो। सम्पूर्ण मानवको लागि यो धर्म हो। अल्लाहले हामीले जन्म दियो र हाम्रो सफलताको लागि एउटा बाटो पनि दियो जुन अल्लाहले रोज्नु भएछ। इन्न दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम कुरानमा प्रष्ट आएछ कि अल्लाहले रोजेको बाटो इस्लाम हो। इस्लाम बाहेक यदि हामी कुनै बाटोमा लाग्छौं भने त्यो अल्लाहले स्वीकार्य हुँदैन। र इस्लाममा लागेर यदि तपाई ईश्वरका भक्त भएर उसको पूजा अर्चना, उसको उपासना गर्नुहुन्छ भने इन्शाअल्लाह तपाईलाई यो जीवनमा पनि र आउने परलोकीय जीवनमा पनि तपाईलाई हामीले सफलता मिल्छ। र जुन मान्छे यो कुरो बिर्सिन्छ भने, यानी ईश्वरको मार्ग छोडेर इस्लाम बाहेक कुनै मार्गमा लागेर आफ्नो जीवन बिताउँछ यो संसारमा, कदापि त्यो मानिसलाई स्वर्ग मिल्दैन। यो अल्लाहले प्रष्ट भन्नुभएछ। कुरान तपाई एउटा ईश्वरीय ग्रन्थ हो, कुरानमा पढ्नुस्। अल्लाहले भन्नुभएछ कि जुन मान्छे अल्लाह बाहेक कसैलाई पुज्छ, बहुदेववाद गर्छ, उसले धेरै आफूले बनाएको वस्तुहरूलाई पुज्छ अथवा ईश्वरले सृष्टि गरेको अल्लाह बाहेक यदि अल्लाहलाई छोडेर हामी अथवा अल्लाहको पूजा पाठमा कसैलाई हामी सहभागी बनाउँछ भने त्यो पनि ठूलो पाप हो। यो पनि अल्लाहले स्वीकार्दैन। पूजा मात्र एउटै अल्लाहलाई नै गर्नुपर्छ, अल्लाहलाई नै उसको उपासनामा लाग्नुपर्छ। यसैमा हाम्रो सफलता छ, यो संसारमा पनि र आउने जीवनमा पनि। त साथी भाइहरू, हामीले यो जीवन हाम्रो धेरै समयको लागि होइन, थोरै समयको लागि हो।
आउने जीवन परलोकीय जीवन यो अनन्त जीवन छ, त्यसपछि हामीले मृत्यु हुँदैन। त्यो जीवनको सफलताको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, कोशिश गर्नुपर्छ। सबै कुरो बुझेर इन्शाअल्लाह यदि हामी गहिरिएर सोच्छौं बुझ्छौं भने ईश्वरका यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई हेर्दा त इन्शाअल्लाह हामीले सफलता मिल्छ। र यो कुरा तपाईँ र हामीले राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्छ कि यदि हामी अल्लाहलाई छोडेर कसैलाई पुज्छौं, सत्य ईश्वरको पूजा नगरेर उहाँलाई नपुजेर अरू कसैलाई पुज्छौं भने हामीले स्वर्ग मिल्दैन। ईश्वरले त्यस्तो मानिसलाई नर्कमा हाल्छ, जो हामी अरबीमा जहन्नम र नार भन्छौं। र जन्नत र स्वर्गको प्राप्तिको लागि हामीले इस्लामलाई नै अपनाउनुपर्छ, इस्लाममा लाग्नुपर्छ। यो इस्लाम धर्मको ठूलो फाइदा हो। र म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले आफूले बनाएको वस्तुलाई पुज्नु मिल्दैन। जसले हामीलाई सृष्टि गरेछ, हामीलाई जन्म दिएछ, त्यो सृष्टिकर्तालाई पुज्नुपर्छ। हामीले बनाएको, हामीले सृष्टि गरेको जुन तरिकाले पनि त्यो वस्तुलाई हामीले पुज्नु मिल्दैन। र इन्शाअल्लाह यदि हामी बुझ्छौं भने म तपाईँ सम्पूर्ण आफ्नो नेपाली साथीभाइहरूलाई त्यो म निवेदन गर्छु उहाँहरूसित कि तपाईहरू यदि इस्लामलाई बुझ्नु भए छैन भने इस्लामलाई बुझ्नुहोस् र एक ईश्वरवाद र तौहीदलाई बुझ्ने कोशिश गर्नुहोस्। इन्शाअल्लाह तपाईलाई लोक र परलोकमा सफलता मिल्छ। जजाकल्लाह खैर शेख, الله يرحمك. سنخرج أحبتي في الله لفاصل قصير، نعود بعده لاستكمال يعني فقرات هذه الحلقة الطيبة المباركة. كونوا معنا أحبتي في الله، وأذكركم أيضا ذكروا من لم يتابع أن يتابع. كونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لاستكمال ما بقي معنا من فقرات حلقتنا. رسالة أحبتي في الله من أخوانكم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والبطحة، وهم الرعاة لهذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياهم ويسدد أعمالنا لكل خير. تذكير بالوقف الدعوي الذي حقيقة ينتظره الإخوان، ويقولون أنه سيخدم كثير من أنشطة المكتب، ويعني يذكرون أنه أسلم منذ إنشاء المكتب حتى هذه اللحظة أكثر من 36,000 شخص ما بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة. وحقيقة الدور لا زال، أو المسؤولية الملقاة على عاتق جميع المكاتب الدعوية لا زالت كبيرة، والجهد المؤمل منهم جميعا يعني يؤملون أنه يكون أكبر من ذلك والطموح أكبر. نسأل الله سبحانه أن يستعمل طاعته، وما يعني تتم هذه البرامج بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بدعمكم أحبتي في الله. نعود لك أبو رياض. قضية لا زلنا في هذه القضية حقيقة، وقضية التوحيد قضية هامة وتحلق معها النفوس وتسعد. الملاحظ يا شيخ أنه قضية التوحيد في الإسلام والحمد لله أنه واضحة جدا، ما فيها غموض، ومعرفة الخالق سبحانه وتعالى واضحة جلية، يعني ليست آلهة متعددة. قل هو الله أحد الله الصمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الشيخ ذكر حقيقة الآية التي ذكرها الرب سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنريد أن نوضح للناس من هو يعني من المستحق للعبادة. تفضل يا شيخ. हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू, अहिले मेरो साथी शेख अबरार सीता तपाईहरुले कुरा सुन्नुभयो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामीहरूलाई यो संसारमा आफ्नो उपासना वन्दनाको लागि जन्माएको, जसरी कि उहाँले आफ्नो अन्तिम आकाशवाणी ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएका छन् वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्सा इल्ला लियअबुदुन, कि मैले मानव र दानवलाई आफ्नो उपासना वन्दनाको लागि मात्र जन्माएको, रचनामा लाएको। यसैले यो कुरानको आधार अनुसार एउटा मानिसको कर्तव्य हो कि आफ्नो सत्य ईश्वर बाहेक अरू कसैको पूजा नगरोस्, र जोले सत्य ईश्वरको पूजामा अरू कसैलाई साझी बनाउँछ र उहाँको पूजामा अर्कोलाई आफ्नो पूज्य मान्छ र यो विश्वास राख्छ कि उहाँको पनि शक्ति छ र उहाँले मेरो कुरा मेरो समस्यालाई निको पार्छ भने त्यही कुरा हो सत्य ईश्वरको पूजामा मानिसले साझी बनायो र अल्लाहसँग अर्को पूज्य ठान्यो र बनायो। यो कुरा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। यसैको सिलसिलामा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएका छन् कुरानमा कि जुन व्यक्ति मेरो पूजामा अरू कसैलाई साझी बनाउँछ भने म उसको लागि नर्क बनाएको र स्वर्गलाई मैले हराम गरिदिएको, वर्जित गरिदिएको भन्नाले त्यो कहिले पनि स्वर्गमा जाँदैन। अल्लाह तालाले भन्नुभयो वमन युश्रिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह।
यसैले मेरा नेपाली साथीभाइहरू, हामीहरूको कर्तव्य के हो कि आफ्नो जीवनको खास उद्देश्य बुझेर इस्लाम धर्मको विषयमा स्टडी गर्ने। फेरि यो कुरा तपाईहरूलाई मात्र इस्लाम धर्ममा नै मिल्छ, किनभने इस्लाम बाहेक अरू जति पनि धर्महरू छन् सबैले एउटा माध्यमले सत्य ईश्वरसम्म पुग्ने प्रयास गर्छन् र आशा राख्छन् र विश्वास गर्छन्। सत्य ईश्वर सुब्हानहु व तआला यसको मुहताज छैन। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले कुरानमा भन्नुभएका छन्, कुल उदउनी अस्तजिब लकुम, हे संसारमा मानिसहरू तिमीहरू मलाई पुकार्नु, मलाई गुहार्नु, मेरो मा बाहेक अरू कसैलाई नपुकार्नु, म तिमीहरूको कुरा सुन्छु र तिमीहरूको कुरा म स्वीकार गर्छु, म बाहेक अरू कोही पनि छैन। यसरी नै अल्लाह सुब्हानहु व तआला माथि हामीहरूलाई यो खास विश्वास राख्नुपर्छ कि अल्लाह ताला बाहेक अरू हामीहरू कसैको पूजा नगरौं। फेरि इस्लाम धर्मको विषयमा तपाईहरू स्टडी गर्नु, खास जानकारी लिनु, किनकि इस्लाम धर्मको बाटो नै सुख शान्ति तथा मुक्तिको बाटो हो। यसैमा न आत्मालाई सन्तुष्टि मिल्छ। आफ्नो हातका बनाएका पूज्य र कुराहरूलाई ढोक्ने र आशा राख्ने, विश्वास गर्ने यो कुरा कहिले पनि हामीहरूलाई मुक्ति दिँदैन। यसैले हामीहरूलाई विचार गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जुन यति ठूला महान छ, जुन आकाशको माथि छन् र धरतीमा जुनसुकै कुरा भइरहेका छ सबै कुरा उहाँले देख्छन्, हेर्छन् र सबैको आवश्यकता पूरा गर्छन्। यसैले हामीहरू इस्लाम धर्मको विषयमा स्टडी गरौं र यस बाहेक अरू हामीहरू कहिले पनि हामीहरूको मुक्ति हुँदैन। यसैले यो कुरानको जुन आयत अध्याय अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएको वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्सा इल्ला लियअबुदून, कि मैले मानव र दानवलाई मात्र आफ्नो उपासना वन्दनाको लागि बनाएको, आफ्नो बाहेक अरू कसैको लागि बनाएको होइन। तो म आफ्नो कुरा यसै कुरामा समाप्त गर्छु कि हामी सबै एक मिलेर एक ईश्वरको पूजा गरौं। एक ईश्वरको पूजामा अरू कसैले साझी नगरौं। सत्य ईश्वर फेरि खुसी भएर हामीहरूलाई स्वर्ग प्रदान गर्छन्। جزاك الله خير أبو بارك الله فيك. طبعا سنعود إلى قضية مهمة يا شيخ في قضية العبادة ومستحق العبادة، لكن سنوضح جانب مهم يا شيخ. سننتقل للشيخ أبرار. نريد أن نبين للناس، يعني طبعا كثير من الناس يعتقد أن الإسلام هو مظاهر العبادة الظاهرة من الناس، ولا يعلم أنه الإسلام هو نظام حياة كامل يعني يغطي الحياة، وأنه يرتب حياة الإنسان كلها، بل هو يعني أينما اتجه الإنسان المسلم فهو في عبادة. أريدك جزاك الله خير شيخنا أبرار أن تلقي الماحة بسيطة أو جميلة على بعض محاسن هذا الدين العظيم، محاسن الدين الإسلامي. تفضل شيخ. हाम्रा नेपाली साथी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भर्खर हामीले त्यो ईश्वरको पूजा र एकेश्वरवादको बारेमा केही कुरा सुने। म जुन कुरा तपाईहरूको अगाडि अहिले राख्न चाहन्छु त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो। विशेष गरी हामीले त्यो इस्लामको बारेमा हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा इस्लामको विशेषता के हो। इस्लामको विशेषता मध्येमा तपाईहरूलाई केही संक्षेपमा केही बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो के हो कि इस्लाम एउटा प्राकृतिक धर्म हो, सम्पूर्ण मानवको लागि हो। यो खास कुनै समुदाय, कुनै समाज, कुनै देशको लागि होइन, एउटा विश्वव्यापी, हामी भन्छौं विश्वव्यापी धर्म हो यो। किनकि हाम्रो सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अल्लाह तालाले सम्पूर्ण संसारको लागि उहाँले सन्देशता बनाएर पठाउनु भयो। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यो इस्लाम सम्पूर्ण मानवको लागि, साउदी अरबियाको लागि, नेपालको लागि, अमेरिकाको लागि, यो इन्डिया यस्तो होइन, सबैको लागि हो। यो विश्वव्यापी धर्म र इस्लामको विशेषता मध्ये यो कुरो पनि छ कि यो एउटा सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था हो। तपाईलाई आफ्नो जीवन गुजार्ने तरिका चाहियो, हामीलाई चाहियो कुन तरिकाले हामी यो संसारमा आफ्नो जीवन बिताउँ भने हामीले त्यो इस्लामतिर लाग्नुपर्छ। कुरान एउटा संविधान हो इस्लामको, यो हाम्रो जीवन व्यवस्था पनि हो, ईश्वरीय ग्रन्थ हो, यसमा हाम्रो विश्वास छ। यो ईशबानी हो, अल्लाहले अवतरण गरेको किताब हो र यो एउटा इस्लामको संविधान पनि हो र यो जीवन व्यवस्था पनि हो हाम्रो लागि। त्यस्तै हाम्रो इस्लामको विशेषता मध्ये के छ भने कि इस्लाममा एकेश्वरवाद छ, जुनहरू कुनै पनि धर्ममा हामी देख्दैनौं, छैन। इस्लामले मात्र एउटै अल्लाहलाई पुज्ने निमन्त्रण दिइरहेछ
र ईश्वर एउटै छ, अल्लाह एउटै छ, अल्लाह बाहेक अरू कसैले पुज्नु मिल्दैन। सम्पूर्ण सन्देष्टाहरूको यही निमन्त्रण थियो, यही उद्देश्य थियो र हाम्रो अन्तिम सन्देष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि यही निमन्त्रण र सन्देश दिनुभएको थियो कि या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहुन, अनि तुम यानी एक ईश्वरलाई तिमीहरू स्वीकार, तिमीलाई सफलता मिल्छ। त्यो एक ईश्वरवाद जुन छ इस्लाममा, त्यो इस्लामको यो विशेषता मध्ये हो। त्यस्तै इस्लामको विशेषता मध्ये के छ? इस्लाममा समानता छ। इस्लाममा कुनै ठूलो सानोको कुरो छैन। यो राजा हो, यो मजदूर हो, यो किसान हो, यो गरीब मान्छे हो, कसैले कसैलाई हेल्न गर्दैन, कसैले कसैको अपमान गर्नु मिल्दैन। यो धर्मको हिसाबले यो इस्लामले यस्तो अनुमति दिएको छैन र इस्लाममा यो जायज पनि छैन। समानता छ। तपाईँ लिनुहोस्, हाम्रो प्रत्येक कुरोमा हामी सल्लाह पर्छौं। जुन तरिकाले एउटा ठूलो मान्छेले, धनी मान्छेले, राजाले, मन्त्रीले, शासकले पढ्नुपर्छ, त्यो एउटा गरीबले पनि त्यस्तै पढ्नुपर्छ। हाम्रो सल्लाहमा, हाम्रो नमाजमा, हाम्रो सौम, रोजा, व्रत बस्ने सबैको लागि हो। यो खास एउटा कुनै गरीबको लागि होइन र धनीको माथि अनिवार्य हुँदैन, यस्तो छैन। समानता तपाईँ हाम्रो हजमा लिनुहोस्। हज गर्दा हामी 2टा सेतो लुगा लगाउँछौं। त्यहाँ तपाईलाई फरक गर्नु मिल्दैन कि यो राजा हो, कि यो मन्त्री हो, कि यो गरीब मान्छे हो, यो बल्दियामा काम गर्ने हो, कि किसान हो, के हो, कसैले थाहा हुँदैन। र जुन ठाउँमा एउटा राजाले गएर त्यो आफ्नो पूजाको प्रक्रियाहरू पूरा गर्छ भने त्यही ठाउँमा एउटा गरीब र एउटा मजदूरले पनि गएर उसलाई पूजा गर्नु मिल्छ, कसैलाई रोक्न सक्दैन। त्यो समानता हाम्रो साथीभाइहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी हेरिरहेछौँ हाम्रो समाजमा, आफ्नो देशमा पनि अरू ठाउँमा त्यो समानता हामी मात्र इस्लाम बाहेकको, इस्लाममा छ र इस्लाम बाहेक कसै कुनै पनि समाजमा यस्तो छैन। कुनै कुनै धर्ममा तपाईँ लिनुहोस्, समाजमा त्यो भेदभाव हुन्छ, यो जातिको कुरो आउँछ हैन। हाम्रो विशेष गरी तपाईँ लिनुहोस्, हाम्रै आफ्नै देशमा अथवा हिन्दू समाजमा 4 भागमा मानिसलाई बाँडिएछन्। यो बाहुन हो, यो क्षेत्रीय हो, यो शूद्र हो। तर यस्तो छैन इस्लाममा। इस्लामले यसको विरोध गर्छ। हामी सब समान छौं, एक समान ईश्वरको दृष्टिकोणले, ईश्वरको नजरमा, अल्लाहको नजरमा कसैलाई कसैमाथि प्राथमिकता छैन। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएछ, औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हे मानिसहरू, मैले तिमीहरूलाई एउटै पुरुष र एउटै महिलाबाट जन्म दिएको छु। यो अल्लाहले प्रश्न भन्नुभएछ। एउटै पुरुष र एउटै महिलाबाट हाम्रो जन्म भयो भने हामीमा किन यस्तो छुटछाट र भेदभावको कुरो आउँछ? त्यो इस्लामले यसको खण्डन गर्छ, यसको विरोध गर्छ। छैन। अल्लाहले प्रश्न भन्नुभयो, हाम्रो मूल आधार जुन छ, जुन हाम्रो जड़ हामी भन्छौं, जड़ जुन छ हाम्रो, त्यो को हो? उहाँको पहिला, सबभन्दा पहिला जन्मेको व्यक्तिको नाम आदम हो। त्यसपछि उहाँको श्रीमती हव्वा। दुवैबाट हाम्रो जन्म भयो, हाम्रो उत्पत्ति भयो। अब यहाँ त्यो यो इस्लामको विशेषता हो कि इस्लामको प्रत्येक कुरोमा तपाईँ समानता पाउनुहुन्छ, कुनै भेदभाव हुँदैन, धनी र गरीबको कुरो आउँदैन, त्यस्तै ठूलो सानोको कुरो आउँदैन। र त्यस्तै हाम्रो साथीभाइहरू, इस्लामको विशेषता के छ भने इस्लामले हामीले भ्रातृत्वको कुरो सिकाउँछ, भाइचारा सिकाउँछ हामीलाई। इन्नमल मुमिनुना इख्वा। यो एउटा मुस्लिम र मुस्लिम आपसमा भाइ जस्तै हुन्छन्। यो भ्रातृत्वको जुन कुरो छ त्यो इस्लाममा छ। आज सँगै हामी बसेर खाना खान्छौं, 7 जना, 8 जना, 10 जना, एउटै थालीमा, एउटै गिलासमा पानी पिउँछौं, हामी पानी खान्छौं। जे पनि तपाईहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ आएर, विशेष गरी साउदी अरबियामा बस्ने साथीहरू अथवा गल्फ कन्ट्रीजमा, कि यो इस्लामको विशेषता हो। यो आज हाम्रो धेरै समाजमा हामी हेरिरहेछौं, एउटै घरमा जन्मेको, एउटै आमा बुवाबाट जन्मेको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू एउटै थालीमा बसेर उहाँहरू तिनीहरूले खाना खानु मिल्दैन, एउटै गिलासमा पानी खानु मिल्दैन। यदि कसैले खाना खाँदा कसैको गिलास छुयो भने त्यो के भन्छ नि, अशुद्ध भयो। यस्तो कुरो छैन। हामी सबै मानिस हौं, हाम्रो रगत, तपाईको रगत, सबैको, चाहे त्यो हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, क्रिश्चियन होस्, बुद्धिस्ट होस्, हाम्रो रगत र हाम्रो शरीरको बनावटमा केही फरक छैन, एक समान छ। फरक के छ? मात्र हाम्रो विचारमा फरक छ, हाम्रो सोचाइमा फरक छ। र हामीले त्यो सबै कुरोमाथि यदि विचार गर्यौं भने इन्शाअल्लाह हाम्रो अगाडि सत्य कुरो आउँछ। त्यस्तै इस्लामको विशेषता हो कि इस्लामले नारीलाई, विशेष गरी महिलालाई के छ, विशेष उसलाई सम्मान गरेको छ, इज्जत गरेको छ, जुन अरू कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि उसमा, समुदायमा छैन।
एउटा आमाको रूपमा, छोरीको रूपमा, एउटा श्रीमतीको रूपमा सबैको अधिकार छ र सबैको लागि नियम छ हाम्रो त्यो इस्लाम धर्ममा। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी एउटा आमाको तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँले स्वर्ग मिल्छ। तपाईँले छोरी जन्माउनु भयो, छोरीको तपाईँले रेखदेख गर्नुभयो, हेरचाह गर्नुभयो, पढाइ शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्नुभयो, शादी बिहे गर्नुभयो, अल्लाहले सन्देशताको भनाइ छ कि अल्लाह तालाले त्यो मान्छेलाई स्वर्ग दिन्छ। त्यस्तै श्रीमती सम्मान गर्नुपर्छ। यो हाम्रो दास होइन। जस्तै धेरैजना धेरै समुदायमा के सोच्छन्, त्यो श्रीमती एउटा दास जस्तै हुन्छ, हाम्रो नौकर जस्तै होइन। उसको पनि अधिकार छ, उसको पनि केही जिम्मेवारी छ। हामी दुइटै मिलेर, श्रीमान र श्रीमती, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले सफलता मिल्छ। तो यो सबैले के छ भने आफ्नो श्रीमतीसँग राम्रो व्यवहार गर्ने आदेश दिनुभएको छ हाम्रो सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। नबी सल्लल्लाहु भन्नुभयो कि तिमीहरू मध्ये अनि जुन मान्छे आफ्नो श्रीमतीको लागि राम्रो हुन्छ त्यो मान्छे राम्रो हो। म आफ्नो श्रीमतीको लागि म सबै तिमीहरू भन्दा म धेरै राम्रो छु, अनि मेरो व्यवहार, मेरो सबै तरिका उहाँहरूसँग। तो यो इस्लामले एउटा प्रोत्साहित गरेछ हामीलाई। एउटा के छ भने इस्लामले सबै कुरो हामीले सिकाइरहेछ। अरू कुनै पनि समुदायमा, कुनै अर्को उसमा हामी पाइँदैनौँ। तो साथीभाइहरू, त्यो जुन महिलालाई इस्लामले सम्मान दियो, एउटा नारीलाई जुन सम्मान दिएको छ, त्यो हामीले राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्छ। महिलाले बाहिर हिँड्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई छोपेर हिँड्ने यो इस्लामको विशेषता हो। कसैले उहाँलाई गलत दृष्टिकोणले नहेरोस्, आफ्नो घरमा बस्ने, आफ्नो बच्चाहरूको हेरचाह गर्ने, आफ्नो श्रीमानको धन सम्पत्तिको रक्षा गर्ने त्यो श्रीमतीको जिम्मेवारी हो। तो म के भन्न चाहन्छु कि यो इस्लामको विशेषता मध्ये यो पनि एउटा विशेषता हो। र इस्लामको विशेषता मध्ये के छ साथीभाइहरू, धेरै कुरो छ, तर अब समय छैन। र म के भन्न चाहन्छु सबभन्दा कि इस्लाम यदि कुनै मान्छेले स्वीकार छ भने अल्लाहले उसको जीवनको सम्पूर्ण स्वीकार्नुभन्दा अगाडिको सबै उसको पापहरू अल्लाहले क्षमा गरिदिन्छ र उहाँलाई स्वर्ग दिन्छ र उहाँलाई नरकबाट मुक्ति मिल्छ। جزاك الله خير، بارك فيك. أبو رياض شيخ ضمير، قضية هامة. يعني عاشت البشرية قبل الإسلام في ظلمات من الجهل والظلم، كان الظلم ظاهر وتفريق الناس وجعلهم مقامات ومنازل بحسب إما قبيلتهم أو ثرواتهم أو مكانتهم، بل إنه يعني استعبدوا الناس وهم أحرار. ولهذا عاشوا الناس حقيقة تحت نير الظلم والضلال فترة طويلة. أتى الإسلام فحرر الأرواح قبل الأجساد. أنا أريد أن أبين للناس يا شيخ قضية هامة، ولا زالت أنا أعرف أنه في بعض الديانات لا زالت قضية الطبقية، الرؤوس والأقدام، لكن في الإسلام يعني أتى حقيقة واضح وجلي. الإسلام هو دين كمال وجمال، هذا الدين العظيم. يعني قال إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ووضح النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض، ولا يعني وضح أنه كل الناس سواسية. يعني إن أكرمكم عند الله يتقاكم، كما النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأريد أن أبين لهؤلاء الناس يعني أنهم في دياناتهم لا زالوا يعيشون جاهلية حقيقية، منها هذا الظلم وتفريق الناس طبقات. في الإسلام الناس يتساوون ولكن ما يتفاضلون إلا بالتقوى. تفضل يا شيخ. नेपाली दाजुभाइ, अहिले तपाईहरुको सामुन्ने मेरो साथी शेख अबरारले इस्लामको विशेषताको सिलसिलामा उहाँले केही कुरा भन्नुभयो। अहिले पनि म तपाईहरुलाई केही भन्न चाहन्छु कि इस्लाम सबभन्दा पहिलो म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि इस्लाम यो कुनै नयाँ धर्म होइन। तपाईहरु यो मनमा कुरा नराख्नु कि पहिलाको धर्महरु अर्का अर्का थिए, इस्लाम पछि आएको, यस्तो कुरो होइन। इस्लाम नै सबभन्दा पहिलाको धर्म हो। तर शैतान भूतले मानिसहरुलाई धोखा दिएर अन्ध्यारोमा गरिदियो, गलत गलत काम गर्न थाले। यसैको लागि सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले समय समयमा आफ्नो सन्देशटा, ऋषि मुनि, नबी रसूल पठाउनु भएको, खास गरी अन्तिम सन्देशटा श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह तालाले पठाउनु भयो। जुन समयमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का नगरमा जन्म पाए, त्यति बेला मक्का नगरको स्थिति धेरै खराब थियो। भन्नाले मुर्दार खाने, अर्कोको हत्या गर्ने, सत्य ईश्वर बाहेक अरू वस्तुलाई पुज्ने, अरू धेरै नराम्रो नराम्रो काम गर्दै थिए। तर इस्लाम यानी भन्नाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो इस्लामलाई रिन्यू गरेको,
भन्नाले यसको तजदीद गरेको, रिन्यू गरेको, इस्लामलाई राम्रो रूपमा सबैहरूको सामुन्ने, सबै मानिसहरूको सामुन्ने सत्य ईश्वरलाई सुब्हानहु व तआलाको कुरा राख्नुभयो। अहिले तपाईहरूले साथी शेख इब्रारसँग कुरानको एउटा आयत सुन्नुभयो, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितआरफु इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएको कुनै खास समुदाय र कुनै खास कुलको लागि अल्लाहले भन्नुभएको सम्पूर्ण संसारको मानिसहरूलाई भन्नुभयो, हे संसारमा बस्ने मानिसहरू, तिमीहरूलाई मैले एउटा पुरुष र महिलाबाट यो संसारमा रचनामा लाएको र यसको खास उद्देश्य के हो कि तिमीहरू मेरो उपासना वन्दना गर्नु, मेरो उपासना वन्दनामा कसैलाई साझी नबनाउनु। फेरि मैले तिमीहरूलाई प्रत्येक कुल खानदानमा बाँट दिएको र यसको अर्थ यो होइन कि तिमीहरू एक अर्कामाथि तलामाथिको कुरा राख्नु कि यो ठूलो जातिको मान्छे हो, यसको धेरै सम्मान छ, यो सानो जातिको मान्छे होलाई तलामा राख्ने, यसलाई सम्मान नदिने होइन। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएको लितआरफु, ताकि तिमीहरू आपसमा एक दोस्रोलाई पहचान गर्ने, चिन्ने र अर्कोको परिचय गराउने, यो यसको खास उद्देश्य हो अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको। सानो ठूलोको यसमा कुनै उ छैन। फेरि अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले के भन्नुभएको, इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम, यानी तिमीहरूमा सबभन्दा राम्रो व्यक्ति मानिर त्यो हो जसको हृदयमा मेरो डर छ, मेरो विषयमा र मेरो अदृश्य कुराहरूको विषयमा उसले आस्था राख्छ र विश्वास गर्छ र मेरो पूजामा कसैलाई साझी बनाउँदैन। इस्लामको विशेषताहरू अहिले तपाईहरू सुन्नुभयो, शेख इब्रारले भन्नुभयो कि महिलालाई इस्लामले सम्मान दिएको, कुनै श्रीमतीको रूपमा, छोरीको रूपमा, आमाको रूपमा, दिदी बहिनीको रूपमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले र अन्तिम दूत श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सबैलाई सम्मान दिएको र सबैको एक अर्कामाथि हक छ। यसरी नै हाम्रो सन्देशटा श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छन् कि जुन व्यक्तिले भन्नाले कुनै विधवा र टुहुरो र यिनीहरूको देखभाल गर्छ, यिनीहरूको सहायता गर्छ। फेरि खास गरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको टुहुरोको विषयमा उहाँले भन्नुभएको इस्लामले खास ध्यान दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो कि जुन व्यक्तिले कुनै टुहुरोको देखभाल गर्यो, उसको शिक्षा, बिच्छा, खाने पिने र अरू सबै कुराको व्यवस्था गर्यो भने त्यो स्वर्गमा मसँग यस्तै हुन्छ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो भन्नु कि जसरी कि दुईटा औला आपसमा मिलेको छ, यसरी नै त्यो व्यक्ति टुहुरोको सहायता गर्ने, उसको देखभाल गर्ने, उसको पालन पोषण गर्ने, किनकि टुहुरोको अगाडि पछाडि कोही पनि हुँदैन। तर इस्लामले यो कुरा गरेको छ। यसरी नै मेरा साथीहरू म यो कुरा भन्छु कि तपाईहरू इस्लामको विषयमा खास स्टडी गर्नु, पढ्नु। यो यसको साथमा एउटा अरू कुरो पनि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, अधिकांश नेपाली दाजुभाइहरूको भनाइ यो छ र उनीहरूको यो विश्वास छ कि हामीहरू पनि त ईश्वरलाई मान्छन्, ईश्वरको हामीहरू पनि उपासना वन्दना गर्छन्। यिनीहरूले उदाहरण दिन्छन् जसरी कि काठमाडौँ पुग्ने बाटो 3-4वटा बाटो हुन्छ, सबैलाई काठमाडौँ पुग्नुपर्छ, कोही यताबाट गयो, कोही यताबाट गयो, कोही यताबाट गयो, सबैले काठमाडौँ कुनै पनि तरिकाले पुग्यो। यसरी नै ईश्वरसम्म पुग्नुको लागि सबैको बाटो बेग्लै बेग्लै छ। होइन, बेग्लो बाटोको कुरो होइन। सत्य ईश्वरले जुन कुरा मन पराएको त्यही कुरा अनुसार नै हामीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनुपर्छ। सत्य ईश्वरको भनाइ के हो कि मेरो र हे मानिस, तिमी मेरो र आफ्नो बीचमा कुनै तीस्रोलाई नराख्ने। मानिस अहिले के गर्छ, शैतान बुतको धोकामा आएर तीस्रोलाई आफ्नो र सत्य ईश्वरको बीचमा राख्छ। यही नै ईश्वर निरा सबभन्दा ठूलो पाप हो। सत्य ईश्वरले यसै कुरालाई मन पराएको होइन। यसैले इस्लाम धर्ममा मेरा नेपाली दाजुभाइहरू कुनै ठूलो सानोको अन्तर फरक छैन, कुनै जातपातको भेदभावको। जसरी कि अरू धर्ममा के छ, यो सानो जातिको हो, योलाई मन्दिरमा जाने मिल्दैन, योलाई पूजा स्थलमा जाने मिल्दैन, यो सानो जातिको हो र ठूलो जाति मात्रै जाने पाउँछ। यो कुरा त यस्तो होइन। तर इस्लामले सबैलाई सम्मान दिएको छ, सबैलाई एक जस्तै मानेको छ। जसरी कि तपाईहरू मेरो साथीसँग सुन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि इस्लामले कुनै फरक गरेको छैन, कुनै अन्तर गरेको छैन कि यो सौदी हो, यो नेपाली हो र यो इन्डियन हो, यस्तो कुरो होइन। जसरी कि यहाँ इस्लाममा 5 समय सलाह पढ्नु अनिवार्य छ। तपाईहरू समयमा सलाहको समय हुन्छ त अजान हुन्छ। फेरि सम्पूर्ण मानिसहरू, मुस्लिमहरू सबै एक साथमा मस्जिदमा जान्छन्, पंक्तिमा उभिएर सत्य ईश्वरको सामुन्ने ढोक्छन्, उहाँको उपासना वन्दना गर्छन्। तर यसमा कुनै अन्तर छैन कि यो सौदी हो त अगाडि हुन्छ, यो नेपाली हो त यो पछाडि हुन्छ। यस्तो जुन अघि गयो
उसले एउटा राजाको साथमा एउटा ठूलो मान्छेको साथमा सल्लाह गर्ने सत्य ईश्वरको पूजा गर्ने पाउँछ। यसमा कसैले उसलाई कहिले पनि यो भन्न सक्दैन होइन तिमी यो जातिको हो, तिमी यस्तो देशको हो, सानो देशको हो, गरिब देशको हो, तिमी पछाडि जाऊ, कसैले यो भन्ने पाउँदैन। यसैले इस्लाममा जुन बराबरी छ, इस्लाममा कुनै तलामाथि सानो ठूलो जाति जातपात भेदभाव यसको कुनै अन्तर छैन। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएको इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्काकुम, हे संसारमा बस्ने मानिसहरू मानिरा तिमीहरूमा सबभन्दा प्यारो व्यक्ति त्यो हो, प्रिय त्यो हो जसको दिलमा हृदयमा मेरो डर छ। मेरो डर छ भन्नाले मेरो भनाइको पालन गर्छ। मेरो जुन कुरा मैले संसारमा पठाएँ र मैले आफ्नो सन्देशटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले लाई जुन कुरा दिएर पठाएको, उहाँले जुन कुरा भनेको त्यसै अनुसार जुन कुरा विश्वास गरेर यसै अनुसार आफ्नो जीवन बिताउँछ, त्यही नै मेरो सत्य सेवक हो, त्यही नै मेरो सत्य भक्त हो, त्यहीको सिलसिलामा म माया गर्छु, त्यहीलाई नै म स्वर्ग प्रदान गर्छु। र जुन यस्तो गर्दैन, बरु ठूलो सानोको अन्तर गर्छ र मेरो पूजा मार्गलाई साझी बनाउँछ, त्यो कुरामा कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। मरेपछि त्यो यस्तो खालको व्यक्तिलाई म आवश्यक नर्कमा हालिदिन्छु। यसैले म अन्तिममा आफ्नो कुरा यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू इस्लामको विशेषता, इस्लामको जुन राम्रो राम्रो मिठो मिठो कुराहरू छन् यसको बारेमा स्टडी गर्नु, पढ्नु, कुरा सुन्नु, आफ्नो हृदय खोलेर खुल्ला किताब जस्तै खोलेर यसको विषयमा पढ्नु, जानकारी गर्नु। फेरि यसमा कुनै जबरजस्ती छैन। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले आफ्नो अन्तिम ग्रन्थमा भन्नुभएका छन् ला इक्राहा फिद्दीन, यानी यो धर्म कुनै जबरजस्तीको कुरो होइन। मेरो पूजाको लागि अल्हम्दुलिल्लाह थुप्रै मानिसहरू काफी छन्, तर सत्य ईश्वरको चाहना के हो कि तपाईँ सत्य ईश्वरको मिठो र सुन्दर स्वर्गलाई प्राप्त गरो र जुन यातनाको ठाउँ नर्क छ त्योबाट आफैले बचाउँ र आफ्नो शरीरलाई बचाउनु र यसैको साथमा आफ्नो घर परिवार र तपाईहरूको नजरमा जुन व्यक्ति राम्रो हो उसलाई पनि यसको विषयमा निम्तो दिनु, कुरा सिकाउनु, बताउनु, यही मेरो खास उद्देश्य हो। तपाईहरूको सामुन्ने जुन कुरा मैले भनेको म लास्टमा यो कुरा भन्छु कि तपाईहरू आवश्यक इस्लामको विषयमा स्टडी गर्नु र जानकारी गर्नु। अल्लाहसित म यो प्रार्थना गर्छु कि अल्लाह हामी सबैलाई यो तौफिक देओस् कि सत्य ईश्वरको बाटोमा हामीहरू लागेर उहाँको सबै मिलेर उहाँको नै उपासना वन्दना गरौँ। جزاك الله خير يا شيخ. طولت. الله لا يحرمك الاجر. لا ما طولت، بارك الله فيك، انا مستمتع بالكلام، ما ادري شو القصه لكن مستمتع بالكلام. طبعا اذكر الاخوه والاخوات الافاضل الاكارم من كان داخل المملكه والحمد لله سبحانه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المباركه من حكومه خادم الحرمين، يوجد في المملكه اكثر من 317 مكتب منتشره في انحاء المملكه. الكتيبات بلغات مختلفه موجوده يا اخوان، فلا اقل ان احد الاخوه يتصل او يزورهم ويحصل بعض هذه الكتيبات ثم يقوم بتوزيعها أو نشرها، وهي والحمد لله الكتيبات التي لدى مكاتب الدعوة مأمونة ومضمونة مفسوحة من الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام. فيعني نهيب بالأخوة والأخوات الأكارم والأفاضل أن يكون ستظهر أرقام الدعاة يا أخوان يا أخوات أكارم أفاضل تباعا، أرقام الدعاة والداعيات في المكاتب المنتشرة وهي تظهر الآن على الشاشة أمامكم أحبتي في الله. يعني لا أقل أن كل إنسان يختار رقم من كل جنسية ومن كل لغة، رقمين، ويحفظها عنده في الجوال، قد يحتاجها كثير وجربت ذلك كثير أحبتي. وأيضا كما ذكر معدنا الحبيب محمد ناصر اذكروها وانشروها في الواتسابات في التويتر وهذا من الدعوة الله سبحانه وتعالى، يكتب لك الأجر إن أسلم أحد بسببك، وقد يسلم أشخاص وأنت لا تعلم، وهذا في ميزان حسناتك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. سأذهب إليك شيخ أبرار، ونحن على جالة من أمرنا الآن، حقيقة نرجو نطيل في هذه المحاولة كثير، الوقت دهمنا في قضية مهمة جانب، وهي يعني الإسلام رتب حقوق للناس كلهم. أنا أريد أن نركز على قضية هامة، قضية اللي هي حقوق الوالدين ومكانتهم في الإسلام يا شيخ. हाम्रा नेपाली साथीभाइहरू यसअघि तपाईहरूले अहिले केही इस्लामको विशेषताहरू सुन्नुभयो र हाम्रो शेख जमिरले पनि त्यो उसको अलि व्याख्या गर्नुभयो। सही कुरो हो कि इस्लाम यो नयाँ धर्म होइन, यो अल्लाहले हामीलाई संसारमा पठायो, हाम्रो सृष्टि गर्यो र सृष्टि गरेपछि नै उहाँले आदम अलैहिस्सलाम
लाई अथवा उहाँका पछाडि धेरै सन्देष्टाहरू पठाएर उसले के छ भने आफ्नो एउटा सोझो मार्ग हामीलाई देखाउनु भयो सन्देष्टाको माध्यमले र त्यो मार्ग सबैको मार्ग यानी सबैको उद्देश्य सम्पूर्ण सन्देष्टाको उद्देश्य एउटै थियो के थियो भने कि एक अल्लाहलाई पुज्ने एउटै अल्लाहलाई पुज्ने र अल्लाहले रोजेको बाटोमा लाग्ने सबैको निम्तो यही थियो र वास्तवमा के छ भने इस्लाममा सबैको यानी इस्लाम मैले अघि नै भने कि यो एउटा जीवन व्यवस्था हो हाम्रो लागि तपाई जुन तरिकाले पनि यदि इस्लामलाई हेर्न चाहनुहुन्छ इस्लामको कुराहरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ सामाजिक हिसाबले एउटा देशको नाताले घर परिवारको हिसाबले जुन तरिकाले पनि तो अल्लाह सम्पूर्ण कुरो हामी पाउँछौं प्रत्येकको हक हकुक के हुन्छ उसको अधिकार के हुन्छ त्यो सबै कुरो इस्लामले सिकाएछ हामीलाई बुवा आमाको हक के छ हामी माथि उहाँहरूको महत्व के छ छोरा छोरीको श्रीमानको श्रीमतीको दिदी बहिनीको सबैको यो सबै कुरो हामी इन्शाअल्लाह त्यो इस्लाममा तपाई पाउनुहुन्छ तपाई कुरान पढ्नुस् अध्ययन गर्नुस् म तपाईलाई जे कुरा जुन विषयमा केही भन्न चाहन्छु त्यो के हो बुवा आमाको महत्व र उहाँको के हक अधिकार छ हामी माथि बुवा आमाको सम्बन्धमा अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना कि अल्लाहले के भन्नुभयो कि सबभन्दा पहिला अल्लाहले हामीले आदेश दिनुभयो कि हामी अल्लाहलाई पूजौं वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह यानी अल्लाहलाई पूजौं हामी र अल्लाहलाई पूजेपछि के छ के जिम्मेवारी आउँछ हामी माथि बुवा आमाको सेवा गर्नु वबिल वालिदैनि इहसाना अल्लाहले आफ्नो पूजा पछि नै यसको अर्थ हो यस आयतको कि तिम्रो रबले तिम्रो प्रभुले यो आदेश दियो यो फैसला गर्यो उसको हुकुम छ यो कि तिमी अल्लाहलाई पूजा मात्र अल्लाहलाई पूजा तिमी र आफ्नो बुवा आमाको साथमा वहाँ यानी राम्रो व्यवहार गर तो बुवा आमाको धेरै महत्व छ हाम्रो जीवनमा तपाई हेर्नुस् यानी हाम्रो लागि एउटा बुवा आमाले आफ्नो बच्चाहरूको लागि कति त्यो उहाँले कति माया गर्छन् र बच्चाहरूको प्रगतिको लागि उहाँको भविष्य यानी उज्जवल बनाउनको लागि धेरै परिश्रम गर्छन् आफू भूखो रहेर बच्चालाई खुवाउँछन् आफू लगाउने लुगा हुँदैन राम्रो तर बच्चाको लागि जुन तरिकाले पनि किनेर दिन्छन् कति माया हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ त्यसले गर्दा बुवा आमाको जुन महत्व छ हाम्रो जीवनमा त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरो हो र इस्लामले यो माथि धेरै जोड दिएको छ यानी हामी के छ भने बुवा आमाको सेवा गर्दा हामीलाई स्वर्ग मिल्छ र आमाको हक जुन छ हामी माथि आमाको जुन अधिकार हामी माथि छ त्यो बुवा भन्दा अलि बढी छ आमाले हेर्नुस् 9 महिना आफ्नो गर्भमा बच्चाको हेरचाह गर्छ यानी आमाले गरिरहेछिन् कति दुख उठाउँछिन् त्यो समयमा त्यो एउटा आमाले त्यो कुरा बुझिरहेछन् आमाले त्यो कुरो राम्रो तरिकाले थाहा हुन्छ कि कति दुख र तकलिफ हुन्छ त्यो समयमा त्योलाई बच्चालाई जन्माउने बेलामा त्यो यानी त्यो सबै कुरो हामीले यदि तपाई विचार गर्नुहुन्छ भने त्यो आफै त्यो महत्व हाम्रो दिमागमा आउँछ कि वास्तवमा उहाँहरूको धेरै महत्व छ कुरानमा विभिन्न ठाउँमा अल्लाहले आमा बुवाको सेवा गर्ने आमा बुवासँग राम्रो व्यवहार गर्ने आमा बुवाको राम्रो तरिकाले हेरचाह गर्ने त्यस्तो प्रोत्साहित गरेछ हामीलाई सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कथनहरूमा धेरै कुराहरू छन् जसले गर्दा हामीले त्यो कुरोबाट हामीलाई के हामी जुन नतिजा हामी लिन्छौं अथवा जुन कुरो हाम्रो अगाडि आउँछ कि हामीले धेरै महत्व दिनुपर्छ र उहाँहरूको सेवा तपाई राम्रो तरिकाले गर्नुस् हेरचाह गर्नुस् उहाँहरूको दुख सुखमा उहाँको साथ दिनुस् हैन तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ परदेशमा हुनुहुन्छ तापनि तपाई यहाँबाट उहाँहरूको बारेमा चिन्ता राख्नुस् केही समस्या छ केही आवश्यकता छ उहाँहरूको लागि त्यो तपाई पूरा गर्नुस् इन्शाअल्लाह त्यसको उसमा के छ भने अल्लाह तालाले तपाईलाई स्वर्ग दिन्छ यानी तपाई यदि आफ्नो बुवा आमाको सेवा गर्नुहुन्छ त्यसको बदलामा अल्लाह तालाले तपाईलाई हामीलाई स्वर्ग प्रदान गर्छ र यो धेरै ठूलो यानी महत्वपूर्ण कुरो हो हाम्रो लागि
र यो हामीले के छ भने एउटा अनमोल चीज हाम्रो साथमा हुन्छ। जुन मान्छेको बुवा आमा बितिसक्नुभयो तपाईँ तिनीहरूसित सोध्नुहोस् उहाँहरूको मनमा कस्तो कुरा आउँछ। यदि तपाईँहरूको बुवा हाम्रो बुवा आमा यदि जीवित छन् भने त्यो अमूल्य समय हामी नगुमाएर उहाँहरूको हेरचाह गर्दा राम्रो हुन्छ इन्शाअल्लाह। र अल्लाह तालाले हामीलाई स्वर्ग दिन्छ र इस्लामले हामीले त्यो प्रोत्साहित गरेछ, त्यो दिशामा यो तरफ हाम्रो ध्यान आकर्षण गराएको छ। धेरै कुराहरू छन् उहाँको सम्बन्धमा, अब समय थोरै छ त्यसले गर्दामा अब आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन सक्दैन। र म यो भन्न चाहन्छु कि हामी अल्लाहलाई पुजौं, एक सन्देशता एकलाई र एक ईश्वरको पूजा र उसको उपासनाको साथमा अनि उहाँलाई पुज्दै जाउँ। अनि यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। उहाँको अल्लाहको ईश्वरको पूजामा कसैले सहभागी नबनाऊ र हामी आफ्नो बुवा आमाको साथमा राम्रो व्यवहार गरौं, उहाँहरूको साथमा अनि हाम्रो के छ उहाँहरूको सेवा, उहाँहरूको दुख सुख, उहाँले जे पनि आवश्यकता छ त्यो हामी पूरा गरौं। इंशाअल्लाह अल्लाह तालाले हामी सबैलाई स्वर्ग दिन्छ। بارك الله فيك، جزاك الله خير. طبعا الوقت الآن ما بقى كثير وقت، لكن أبو رياض أنا في قضية مهمة وسريعة جدا. نحن الآن بينا لكثير منهم يعني قضية هامة، التوحيد والمستحق للعبادة وعقوبة من أعرض عن هذه الدعوة أو قبولها. طبعا نريد الآن في دقيقتين يا شيخ أو أقل تحفيز للناس وتذكيرهم وبيان مصير من مات وهو لا زال على دينه يعني أو على غير دين الإسلام. समय थोरै छ, यसैले दुई शब्दमा यो कुरा भन्न चाहन्छु। अल्लाह सुब्हानहु तआलाले आफ्नो अन्तिम ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएका छन्, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फला युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरिन। अल्लाह सुब्हानहु तआलाले भन्नुभएका छन् कि जुन व्यक्तिले इस्लाम बाहेक अरु कुनै पनि धर्म भित्र आफ्नो जीवन बिताउँछ त्यो कुरामा कहिले पनि स्वीकार गर्दैन, परलोक जीवनमा त्यो धेरै घाटा उठाउँछ। यसैले हाम्रा नेपाली भाइहरू जीवन जुन सत्य मिलेको छ यो थोरै दिनको लागि हो। यो हामीहरूलाई थाहा छैन कि हामीहरू कहिले संसार छाडेर जान्छन्। यसैले हामीहरूलाई आफ्नो भविष्यमा स्वर्गलाई प्राप्त गर्नको लागि सत्य कुरा बुझ्नुपर्छ र इस्लामको विषयमा कुरा बुझ्नु। किनकि अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएका छन्, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार। जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सत्य ईश्वर अल्लाह ताला बाहेक अरु कसैको उपासना वन्दना गर्यो, कसैको पूजा पाठ गर्यो, सत्य ईश्वरको पूजामा कसैले साझी बनायो भने त्यो मरेपछि त्यो उलाई स्वर्ग कहिले पनि मिल्दैन। ओ मावाहुन नार, उसको ठेगाना नरक हो। यसैले नरकबाट बच्नको लागि हामीहरू प्रयास गरौं र यो कुरा आफ्नो मनमा हामीहरू राखौं कि जुन हाम्रो जीवन पछिको बितिसकेको छ यसको बारेमा चिन्ता नगर्ने। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ले यो सबै पापलाई क्षमा गरिदिन्छ। यसैको सिलसिलामा अन्तिम सन्देशटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएका छन्, इन्नल इस्लाम यजुबु मा क़ब्लहु। यानी इस्लाम यानी पहिलाको जुन कुरा तपाईले पुन पापको काम गर्यो, इस्लाम लिएपछि अल्लाहले सबै कुरालाई क्षमा गरिदिन्छ, माफ गरिदिन्छ, बरु यो पापलाई पुण्यमा चेन्ज गरिदिन्छ, बदल्दिन्छ। यसैले स्वर्गलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीहरूलाई यो कुरा माथि ध्यान दिने, इस्लामको विषयमा स्टडी गर्ने र इस्लाम, किनकि जुन मरेका छन् आवश्यक त्यो नरकमा छन्, जुन इस्लाम बाहेक अरु धर्म मरेका छन् त्यो आवश्यक नरकमा छन् अल्लाह र अल्लाहको अन्तिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ अनुसार। यसैले उमावाहुन नार यानी उसको ठेगाना नरक हो। यसैले नरकबाट बच्नको लागि स्वर्गलाई प्राप्त गर्नको लागि यो कुरा स्वीकार गर्ने। شيخ أبرار في يعني حقيقة في دقيقة أو دقيقة قضية مهمة، يعني أنا أعرف الكثير منهم قد يكون مقتنع أو عنده شبهات وزالت، فنريدك يا شيخ في يعني دقيقة أو دقيقة ونص تبين الناس وتحفزهم على التوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وقبول هذه الدعوة وإنقاذ النفس، من كان عنده تردد يعني شيخ. हाम्रा नेपाली साथीभाइहरू एउटा महत्वपूर्ण कुरो रहेछ र हाम्रो समय पनि सक्न लागेछ। अब त्यो कुरो के हो भने कि हामीले त्यो वास्तवमा हाम्रो जिम्मेवारी के हो, हामीले त्यो सत्य ईश्वरमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। एउटै ईश्वरमाथि विश्वास गरेर र त्यो एउटै ईश्वरले रोजेको बाटोमा लाग्नुपर्छ। त्यसैमा हाम्रो लागि सफलता छ। र मुख्य कुरो के छ भने कि हामीले यानी हामीले कसैले सोच्छ कि मैले धेरै पाप गरेँ, अब इस्लाममा लागेर मेरो त 50 वर्ष बितिसक्यो, 40 वर्ष बितिसक्यो, म यति उमेरको भइसकेँ,
तर अब के हुन्छ त्यस्तो सोच्नु राम्रो हुँदैन। जुनसुकै समयमा यदि जसले पनि एउटा सत्य कुरो बुझ्यो, सत्य मार्गमा लाग्ने उसमा एउटा हौसला पैदा भयो र ऊ के छ भने एउटा ईश्वरीय मार्गमा लाग्न चाहन्छ भने त्यो जहिले पनि तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ र अल्लाहले सम्पूर्ण तपाईँ यदि उसमा लाग्नुभयो, अल्लाहले सम्पूर्ण तपाईको त्यो भन्दा अगाडिको कुराहरू अल्लाहले त्यो क्षमा गरिदिन्छ। इस्लाममा लागेपछि त्यो भन्दा अगाडिको सबै कुरा क्षमा हुन्छ र अल्लाहले तपाईलाई इन्शाअल्लाह स्वर्ग दिन्छ। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएछ कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह ताआलाले भन्नुभएछ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तो क्षमा याचना माग्नुपर्छ, अल्लाहसित चाहनुपर्छ हामीले। हामीबाट केही कमी कमजोरी हुन्छ, तर यसको के छ भने त्यसको उपाय के हो भने हामी अल्लाहसित क्षमा याचना चाहौं, मागौं, माफी चाहौं। इन्शाअल्लाह अल्लाहले वाचा गरेको छ कुरानमा कि यदि तपाईँ अल्लाहसित राम्रो तरिकाले आफ्नो सत्य मनले, आफ्नो भित्री मनले तपाईँ अल्लाहसित क्षमा याचना चाहनुहुन्छ भने अल्लाह ताआलाले तपाईको सम्पूर्ण पापहरू माफ गरिदिन्छ। र इन्शाअल्लाह म अन्तमा भन्न चाहन्छु तपाईहरू त्यो इस्लाममा लाग्नुहोस् र इस्लामलाई पढ्नुहोस्। यो सबैको धर्म हो, खास मुस्लिमको धर्म होइन, सम्पूर्ण मानवको लागि हो। जति हाम्रो अधिकार छ त्यति नै तपाईहरूको पनि हो। यानी मेरो विचार भनाइ यानी हाम्रो गैर मुस्लिम साथीहरूको पनि त्यति नै अधिकार छ जति हाम्रो छ। अल्लाहले हामी सबैलाई त्यो इस्लामलाई बुझ्ने र त्यो माथि अमल गर्ने र सत्य बाटोमा लाग्ने साहस प्रदान गरून्, यो हाम्रो दुआ र प्रार्थना छ। वजजाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। جزاك الله خير شيخ أبرار من مكتب هداية في بداية، النيابة عن الأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة، والنيابة عن الأخوان أحبتي في قناة بداية. أشكرك على حضورك وأشكر الأخوان حقيقة في مكتب هداية، نسأل الله لكم أجر. أحبتي في الله، يعني أنا حقيقة رسالة سريعة سأرسلها الآن. طبعا يعني أهيب بكل واحد من الأخوة والأخوات أنه حقيقة يتفاعل مثل هذه البرامج وهذه المناشط الدعوية. يعني لا أقل أنه يكون عنده مطويات يحملها مع مثلا في المشاغل، الأخوات الفاضلات إذا ذهبت إلى مشاغل، زيارة بعض الأقارب، زيارة الأهل، ذهبت المستشفيات، مستوصفات، وهذا أيضا في حق الرجال أيضا. عند السفر لبعض الأخوة والأخوات اللي مسافر للسياحة أو للعلاج أو للدراسة، لا أقل من يحملوا. وأنا حقيقة بحمد الله وفضل قابلت الكثير منهم وذكر لي قصص جميلة جدا ما كان يتوقع أنه سيتحقق هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أهيب بالأخوة والأخوات دائما نكون مع مطويات من يعني لغات مختلفة يهديها عن محطات البنزين، في المشاغل، في الشركات، في المستوصفات، في المطاعم أيضا إذا ذهب. مطوية واحدة يعني هي مجانية في مكاتب الدعوة أو لا تكلفك ولا نصف ريال. أشكر كل من يتفاعل معنا في البرامج هذه بالإعلان، والكبار المغردين الشيخ محمد العلي، الشيخ محمد مهنا، الشيخ عمر المقبل، وجميع الأخوة والأخوات الفاضل الأكارم. حقيقة يظهر أمامكم أحبتي في الله رقم حساب مكتب الدعوة وتوعية الجاليات البطحاء للوقف الخيري، والأخوة يهبون بالجميع التفاعل معهم ودعم هذه المناشط. الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ثمارها ولعل يكون ذلك في ميزان حسناتكم وبركة عليكم. أنا حقيقة أذكر وأكرر يا أخوان دائما الأخوة والأخوات الفاضل الأكارم يعني أنهم يعني متابعة حساب مع لدعوة العمالة في خير كثير حقيقة من أرقام الدعاة والداعيات. في مكتب الدعوة عندهم برنامج في البطحة، عندهم برنامج للنساء الأخوات داعيات فلبينيات، يعني مجرد الاتصال بالإخوان ذهبنا إليك في مكانك. أشكركم جميعا أحبتي في الله على متابعتكم. أشكر الأخوة والأكارم الشيخ ضمير عباس مكتب الدعوة وتوعية الجاليات البطحاء، والشيخ أبرار من مكتب هداية في الخبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لطاعته وأن يسمعكم بطاعته. أذكركم أحبتي في الله الحلقة القادمة ستكون للجالية الكينية باللغة الكينية. اعلنوا يا أخوان وتفاعلوا معنا يعني وادعوا كل من تعرفون لمتابعة هذه الحلقة. أشكركم جميعا. نروع مقدمة مكتب الدعوة وتوعية الجاليات البطحاء للشيخين الكريمين. أشكركم الشيخ ضمير على حضورك، جزاك الله خير. أشكرك الشيخ أبرار على حضورك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم ويبارك فيكم. إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.